गुरु रामदास जियां ने 8 वारां उच्चारण कीतियां ने। गुरु अर्जुन देव पिता जी ने 6 वारां उच्चारण कीतियां ने। एक वार जिहड़ी है वो सत्ते बलवंड जी दी है। इस तरह ही कुल जो 22 वारां दा पाठ बनता है, उन्हां 8 वारां विचों अज तुसीं वडहंस की वार तो मुख वाक श्रवण कीता है। क्योंकि जदों भी पौड़ी रूप अंदर मुख वाक आवे, सतगुरु जी राग का नाम नहीं देंदे, केवल श्लोकां दे सिरलेख हेठ ही जो है वो मुख वाक बख्शदे ने। इस करके अज भी आरंभक गुरु साहब जी ने श्लोक महला तीजा सानू बख्शिश कीता है, फिर महला तीजा, फिर पौड़ी का पाठ। सो सतगुरु जी अज दे मुख वाक च की समझाउणा करदे ने। प्यार दे नाल सच्चे पिता जी की असीस लैके आपां अखरी अर्थ करके सतगुरु जी दे आए हुए मुख वाक दे विचार नाल जुड़िए। फतेह बुलाओ। आपो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक महला तीजा। श्लोक दे लफ्जी अर्थ जो विद्वानां ने कीते ने, सिफतो सलाह करनी, वडियाई करनी। सो इस श्लोक दे अंदर धन गुरु अमरदास जी ये कृपा करते ने। बिन सतगुर सेवे जगत मुआ, बिरथा जन्म गवाए। गुरु अमरदास सच्चे पिता जियां दा निजी जीवन आप संगतां चंगी तरह जाणू हो कि किवें सतगुरु जी तकरीबन 62 वरे अपने उम्र के पंध नूं गुजारदे ने। एक दिन एक थां ते दसिया सी, सतगुरु गुरु अमरदास जियां दा जो आगमन है 1479 नूं होया। सतगुरु गुरु नानक जी का 1469 नूं होया। धन गुरु अंगद देव पिता जियां दा 1504 नूं होया ते गुरु रामदास जियां दा 1534 नूं होया। तुसीं इन्हां डेटां नूं इकट्ठियां करके वेखो। एक समा इस धरती ते पंजाब दी ते इदां दा सी जदों 4 गुरु शरीर करके वरत रहे सन। एक अपने बजुर्गी दे पंध दे विच सन, जवानी विच सन ते एक बालपन दे अंदर, क्योंकि 39 तक गुरु जी शरीर करके समात लोक च विचरदे आ ते 34 विच गुरु रामदास जी भी इस धरती ते आ चुके आ। विद्वान जन कहते ने कैसा वो सुहावना समा सी कि जिन्ना 4 शरीरां दे अंदर गुरु नानक दी जोत वरतनी वो इकट्ठे इस पंजाब दी धरती नूं साचे वे भाग ला रहे आ। पर जिवें जिवें फिर संजोग बने उवें उवें ही मिलाप होया। सतगुरु गुरु अमरदास जी 4 भरा ने संगत जी। उन्हां 4 भरावां विचों सब तो वड्डे ने। इन्हां दे घरे 2 पुत्तर ते 2 पुत्रियां पैदा होंदियां ने, बाबा मोहन ते बाबा मोहरी जी, बीबी दानी ते बीबी भानी जी। अगे इन्हां तो फिर छोटे आउंदे आ जो इन्हां दे ईसर राय। इन्हां दे घर दे विच एक पुत्र पैदा होया सी, उहदा नाम साडे इतिहास ने दिता है। कहंदे आ कि जदों इनू पातशाह जी ने भेजिया सी इधर पहाड़ी इलाके अंदर कि जाओ तुसी उत्थे सिੱਖੀ का प्रचार करो ते लक्कड़ का चंगा प्रबंध करना, क्योंकि उस समय तुहानूं पता गोइंदवाल नगर वस रहा सी। इहदा नाम सी साबनमल। बहुत सोहनी वैसे एक साखी है रुमाल वाली, कदे जिक्र चलिया समा रह के जरूर करांगे। इन्हां तो फिर तीजे नंबर ते जिहड़े ने वो आउंदे ने इन्हां दे जिहड़े भराता जी, उन्हां दा नाम है मानक चंद। उहदे अगे पुत्र दा नाम है भाई जस्सू सी। भाई जस्सू वो है जिन्हां नाल गुरु अंगद देव पिता जी की धी विआही हुई है, बीबी अमरो जी। इसे तरह एक होर इन्हां दे भराता जी ने। सो उन्हां दे जिहड़े ने अगे संगत जी कुक अपने कह लो ग्रह विच भाई गुरदास जियां दा आगमन हुंदा है। सो ये इन्हां दी लड़ी चलदी है भरावां दी। सो पातशाह जी जिहड़े ने सब तो वड्डे ने, घर की जिम्मेवारी नूं सामभदे आ ते धर्म की क्रिया जो पिता पुरखी चलती रही वो हर साल आप भी जाना। इत्थे गुरु जी ने ना अपना निजी जीवन जो गुरु बने वो जिहड़ा साडे सामने रखिया, क्योंकि महाराज नूं पता सी गुरु तो बिना ही नहीं जिंदगी किवें दी आ। ते जदों किसी ने अपने पिंडे ते वो दर्द नूं वो समय नूं हंडाया होवे, जदों वो फिर अंदरों बोलदा होवे ते संगत जी उहदे बोलण विच ते बहुत फर्क हुंदा ना। हुण महाराज जी वो गल कह रहे कि बिन सतगुर सेवे जगत मुआ। महाराज कहते सानू पता है गुरु तो बिना साडी जिंदगी किहो जी सी ते गुरु तो बाद किन्नी बख्शिश वाली हुई। धन गुरु अमरदास जी वो दसते ने जिन्हां ने 22 साल गुरता गद्दी की सेवा की
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ 22 ਸਵਈਏ ਹੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਬੜਾ ਇਹ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੈ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਏ ਕਿ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇਂ ਜਗਤ ਮੁਆ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਗਤ ਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੌਤ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਸੰਸਾਰ ਮਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਨਿਆਰ ਦਾ, ਲੁਹਾਰ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ। ਕੇਵਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਰਬਲਾ ਭੋਗ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੀ VIP ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਅਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਤੁਕ ਪੜਿਓ, ਦੇਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੇ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦੇਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੇ ਲਾਗੇ ਆਣ ਸਵਾਏ। ਆਣ ਸਵਾਏ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਦਿੱਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨਾ ਛਿਜਈ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਪਤ ਜਾਏ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪਤ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਰਥੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਠੱਗਿਆ ਮੁੱਠਾ ਜਾਏ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਪਤ ਗਿਆ ਗਵਾਏ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੀ ਪਤ ਆਬਰੂ ਵੀ ਰੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਮਰ ਜੰਮੈ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੰਤਰਹੀਨ ਸਹਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਜੁਨ ਪ੍ਰਸਤਨੈ ਸੂਕਰੈ ਕੂਕਰੈ ਕਾਕੈ ਗਰ ਧੱਬੈ। ਇੱਦਾਂ ਮਰਜ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਲ ਖਲੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਭਟਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਟਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਵਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵਾਸਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਚੱਤੋ ਪਹਿਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭੋਗ ਭੋਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਅਬ ਨਾ ਬਸੂ ਇਹ ਗਾਓ। ਗਾਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਸਣਾ। ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰੀ ਘਰੀ ਕਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਕਾਇਦ ਚੇਤੂ ਨਾਓ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮੰਗਦਾ, ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਜਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰ ਕੀਤਿਆਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਗਿਣ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜੀ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਸ਼ਟਾ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਜਮ ਮਾਰ ਸੀ, ਅੰਤ ਗਿਆ ਪਛਤਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਜਮ ਰੂਪ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਜਮ ਰੂਪ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਠਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਦਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਰਹੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਨੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਆ। ਮਾੜੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੋਰ ਸਮਝੋ।
सच है। सो फिर दूजी बेनती कि केवल इन्नी गल कह के खैड़ा छुट जाता कि ये दुख कलेसी जामने ते अगे कोई वाह नहीं पैने। नहीं, जे मैं गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकदा, तुसी मत्था टेकदे हो, फिर ये भी गल असीं जरूर मननी आ कि शरीरां नूं जम दुख ने ते शरीरां तो मरण तो बाद आत्मा नूं भी जम टक्करदे आ। पातशाह जी ने बड़ी थां वाले दिते, धर्मराय जब लेखा मांगै क्या मुख लैके जाएगा। सतगुरु पिता जी कहते नानक आखै रे मना, सुनिए सिख सही लेखा, रब मंगेसिया बैठा कट बही। सो ये इदां दियां उदाहरणां गुरु साहब बाणी च दिंदे आ। महाराज कहते नानक बिन नाम है, नाम तो बिना जम मार सी। जमा दियां चोटां पैंदियां ने, अंत गया पछताए, ते जिंदगी दी बाजी हार के मनुख पछताउंदा जांदा है संसार तो। महला तीजा इस जग में पुरख एक है, होर सगली नार सवाई। वैसे तो गुरु साहब ने नर मैदा ये दो पैदा किए ने, जिन्होंने असी मर्द इस्त्री जामा कह दिंदे आ। ये केवल मनुखा च नहीं, पंछियां च भी आ, पशुआं च भी आ नर मैदा। फीमेल ते मेल की जो गल चलती है, पर सतगुरु कहते जदों शरीरां तो उपर उठ के वेखांगे ना ते सारे संसार दे विच पुरख इक्को ही है, उहनूं रब कहंदे आ। ते भावें मर्द जामा होवे भावें इस्त्री, असीं सारियां उहदियां जीव इस्त्रियां। एक होर कमाल दी गल सुनो, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी जिन्नी भी संबोधन करके उचारी गई वो सारी जीव इस्त्री रूपी संबोधन करके उचारी गई। क्योंकि महाराज कहते रब नूं पाउण दे लई सानूं इस्त्री दे गुण धारण करने पैणे आ। इस्त्री विच सहारन दा गुण, इस्त्री विच कोमलता दा गुण, इस्त्री विच होर 32 गुणां दी गल गुरु साहब दी बाणी ने कीती आ। जदों ये गुण असीं धारण करांगे फिर बाबा फरीद जी कहते ऐ त्रै भैणे वेश कर तां वसावी कंत। ये वेश जदों अपनावांगे तो फिर वो परमात्मा रूपी कंत साडे वस च भाव पातशाह कहते उहदा मिलाप हासिल होवेगा। सो खैर महाराज जी कहते संसार च इक्को ही पुरख है, तां करके आपां उहदियां सुहागणां बनना है, होर सगली नार सवाई। सो गुरु पातशाह जी कहते बाकी संसार नूं इस्त्री रूप वाहिगुरु जी ने पैदा किया। सब घट भोगवै, घट दे अर्थ ने संगत जी शरीर कह लो, हिरदे कह लो। महाराज कहते भावें रुख ने, भावें बनस्पति है, भावें हाथी है, शेर है, मनुख जामा है, कोई भी जून है, उन्हां सारियां जूनां च बह के परमात्मा ही सारे भोग भोगदा है। फिर दूजा उहदा महाराज कहते गुण की है अलिप्त रह। पर सतगुरु कहते वो भोगां विच इन्ना गलतान नहीं हुंदा, वो अलिप्त भी आप है। गुरु साहब की बाणी ने ना वाहिगुरु जी के दो गुण दसे आ, रसक ते बैरागी। रसक दा भावे फुੱਲ दे खेड़े विच वाहिगुरु है, ध्यान नाल सुनियो। पानी साडी प्यास बुझांदा उहदे विच वाहिगुरु जी है। अग साडे पकवान तैयार करदा उहदे विच वाहिगुरु जी है। हवा सानू ऑक्सीजन दिंदी उहदे विच वाहिगुरु जी है। स्पेस च वाहिगुरु, साडे अंदर वाहिगुरु। जे परमात्मा ना होवे वो चीज़ मुर्दी गिनी जाती है। ते जिवें मान लो जे असी कहिए जे फुੱਲ चो खेड़ा चल जे ते परमात्मा नहीं हैगा, कहते नहीं वो खेड़े रूप परमात्मा सी, पर जदों फुੱਲ मुरझा गए तो परमात्मा का दूजा रूप है वो अलिप्त हो गया। जिवें असी साडे अंदर वाहिगुरु जी असी उहदे बजाए बोलते हैं, उहदे सारा कुछ करते हैं, पर जदों मनुख की मौत हुंदी है परमात्मा तो सदीवी है ना, मरण हारे जीरा नाहे बाणी कहती। सो सतगुरु पिता जी कहते कि उस परमात्मा के दो गुण ने भाई, उन्होंने पुरख ते रसक क्या, बैरागी क्या है। इत्थे भी महाराज ने दो गुण दसे, भोगवै ते अलिप्त। अलख ना लख ना जाए, वो परमात्मा नूं लखिया नहीं जा सकता अपनी बुद्धि नाल, अपने जतना नाल, अपने हठ नाल। क्योंकि महाराज कहते मन हठ किनै ना पायो, सब थके कर्म कमाए। बड़िया ने जतन किया पर वो मन के हठ नाल भी नहीं प्राप्त होया। पूरे गुर वे खालिया, पर पूरे गुरु दे जदों बनांगे, पूरे गुरु दी काले लगांगे, पूरे गुरु ने जो सानू सेवा च लाया वो करांगे, फिर पूरा गुरु विखाल दिंदा है, उस सच तो जाणू करा दिंदा है, उहदे च अभेद करा दिंदा है। शब्दे सोझी पाई। ते गुरु साहब कोई इहो जी शक्ति नाल नहीं सानू रब नाल जोड़दे।
ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਇਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਣ ਤੁਰਾਂਗੇ ਉਧਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੇ ਮੱਝ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੱਝ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੱਝ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੁਰਖੈ ਸੇਵੈ ਸੇ ਪੁਰਖ ਹੋਵੈ। ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਕਣ ਕਣ ਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਚਲਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸਾੜਤਾ, ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਭੋਲੇ ਭਾਤ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਸੇਵਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਸੇ ਪੁਰਖ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਿਸਕਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋ ਕੰਟਕ ਵੈਰਾਈ। ਕੰਟਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਡੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਕ ਵੈਰਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਵੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਡੇ ਖਿਲਾਰ ਦੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਔਕੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹਚਲ ਰਾਜ ਹੈ ਸਦਾ ਤਿਸ ਕੇਰਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਘਰ ਰਬਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱਲ ਖੰਡਰਾਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਤਖਤ ਰੁਲ ਗਏ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਲਾਈ ਉਹ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਅੱਜ ਵੀ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਹੀ ਅਟਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਹਰਮੰਦਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੈਂਕ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਨਿਹਚਲ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਏ ਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਹੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਿਆ, ਵੱਧੋ ਪੁਰਖ ਵਧਾਤੇ ਤਾ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਪਰ। ਜਿਹੜਾ ਵਸਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਇਹ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜਾੜ ਨਹੀਂ ਦਿਸੂਗੀ, ਵਸਦੀ ਦਿਸੂਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਾਲ ਪੈ ਸਕਦਾ ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਦੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਭ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਸਦੀ ਰਹੇ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਨਗਰੀ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਅਣ ਦਿਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਵੇਖ ਵਿਗਸਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਖੇੜੇ ਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਸੱਚੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹੋ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੌੜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੇਖੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ।
ਜਿਨ ਕੈ ਹਰ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਸਦ ਹਿਰਦੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਤਿਨ ਕੋ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਤਾ ਹਰ ਨਾਮੋ ਮਾਤਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਹਮਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਦੀਵੀ ਮਾਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤੁਕ ਸੁਣਿਓ, ਹਰ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ, ਹਰ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਮਸਲਕ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸੁਖਮਣੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਣਾ ਲਏ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰੂਪੀ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲ ਬੈਠਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਫੋਲੋਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਮੌਜੂ ਉਡਾਊਗੀ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਫੋਲਿਆ ਕਰ, ਇੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਹਜ ਗੱਲ ਜੀ ਕੀ ਕੀਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਫਲ ਪਾਈਏ, ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਮਸਲਕ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਲਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰੀ ਕਰਦਾ ਨਿਤ ਸਾਰਾ, ਸਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਤ ਪਿਆਰੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਕੁਲ ਹਰ ਨਾਮ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਗੁਰ ਦੀਆ। ਇਹ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਦਾ ਕਰੇ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ ਹੋਵਣ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਵਿਚਾਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਰੱਬੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਸ ਕੋਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।